सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल। पंजाब दे हर जिले दा अपडेट लैके असीं हाज़र हां कि पंजाब दे विच की कुछ अपडेट है, पंजाब दे विच किहड़े जिले दे विच हुण किन्ने पॉजिटिव केस ने। पर शुरुआत करन जा रहे हैं एक वड्डी खबर दे नाल। जी हां, पंजाब दे विच एक बार फिर तो पॉजिटिव केस सामने आए ने। पिछले कुछ दिनों दे विच राहत सी, पर 14 पॉजिटिव केस हुण तक सामने आ चुके ने। लुधियाना दे विच 6 नवे मामले सामने आए ने। 2 आरपीएफ दे मुलाजम भी इन्हां दे विच शामिल ने। ते अज नवां शहर दे विच भी 5 केस होर सामने आ गए। फरीदकोट दे विच 4 होर पॉजिटिव मरीज सामने आ गए ते सूबे भर दे विच गिणती 1950 तो वध हो चुकी है, यानी 2000 दे नेड़े है। हालांकि राहत है पिछले कुछ दिनों दे विच कि बहुत सारे मरीज ठीक भी होए ने, पर इस विचाले लगातार दिक्कत यही हो रही है कि केसेस सामने आ रहे ने ते गिणती तो हौली हौली सही पर वध रही है। फरीदकोट दे विच 4 नवे केस सामने आए ने। लुधियाना तो भी नवे केस सामने आए ते दूजे पासे नवां शहर तो भी नवे केस सामने आए ने। पंजाब दे विच वख-वख थावां तो एक पॉजिटिव केस रिपोर्ट किए गए ने। ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਰੀਬ 15 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 302 ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 203 ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 21 ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 43 ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਲੋਕ। मौत की खबर कोई नहीं है, यानी कि 15 पॉजिटिव केसेस इस समय एक्टिव केसेस बठिंडा जिले दे विच हैगे ने। जो एक राहत की खबर है कि केसां की गिणती बठिंडा दे विच घटी है। उस तो बाद हुण अगे रुख करदे हां फरीदकोट दे विच देखांगे। फरीदकोट दे विच मामले हो चुके ने 60। टोटल गिणती असीं तुहानूं दस रहे हां कि 60 मामले हुण तक फरीदकोट दे विच रिपोर्ट किए जा सके ने, जिस दे विचों 45 मरीज ठीक भी हो गए ने, जबकि मौत की खबर कोई सामने नहीं आई। यानी कि 15 ही एक्टिव केस ने। एक वड्डी राहत वाली खबर लाजमी तौर पर फरीदकोट के लोगों के लिए जरूर है। हुण अगे वधांगे, देखांगे फिरोजपुर दे विच किन्ने केस ने। फिरोजपुर दे जे उत्ते नज़र मारीए तो हुण तक रिपोर्ट हो चुके ने जिहड़े पॉजिटिव रिपोर्टां आईयां फिरोजपुर दे विच 44 आईयां ने, जबकि 43 उस दे विचों ठीक हो गए। ये बहुत वड्डी राहत की खबर है। एक शख्स की मौत की खबर भी सामने आ गई सी फिरोजपुर तो। पर दूजे पासे हुण तुसीं कह सकते हो कि फिरोजपुर जिला कोरोना मुक्त हो चुके हैं। उत्थे कोई भी एक्टिव मामला आइसोलेशन वार्ड च हस्पताल दे विच भर्ती नहीं है। इस तो बाद अगले जिले का रुख करते हैं। अगला जिला हैगा फिरोजपुर तो बाद फाजिलका दे विच हैगे टोटल केसेस 44। इत्थे भी बहुत सारे लोग ठीक हो चुके हैं। 38 लोग इत्थे ठीक हो चुके हैं। मौत कोई नहीं हुई किसी की। राहत की खबर उत्थे ते यानी कि सिर्फ 6 केस ही इस समय एक्टिव मामले ने जिन्होंने आइसोलेशन वार्ड दे विच हस्पताल दे विच रखा गया है। बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ डिस्चार्ज हस्पताल तो कर दिता गया ICMR दी गाइडलाइंस के मुताबिक। अगला जिला हैगा जिस दे उत्ते हुण नज़र पावांगे फतेहगढ़ साहब की। इस समय साडे कोल जानकारी है कि 56 मामले उत्थे टोटल रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि इन्हां 56 मामलों के विचों 10 लोग ठीक भी होए ने। यानी टोटल गिणती देखी जाए एक्टिव केसां की इस समय फतेहगढ़ साहब दे विच तां ओह हैगी है 46 इस समय लोगों को अंडर ऑब्जरवेशन रखा गया है। आइसोलेशन वार्ड दे विच उन्हां नूं रखा गया, यानी कि वह हस्पताल दे विच ने। ते उम्मीद यही जताई जा रही है कि उत्थों भी कई लोगों को छुट्टी दी जा सकती है। किसी तरह की मौत की कोई खबर नहीं आई। फतेहगढ़ साहब के जिले के लिए राहत भरी खबर जरूर है। अगला जिला देखते हैं। अगला जिला हैगा कपूरथला। जी हाँ, कपूरथला दुआबे का है जिला जिथों मामले रिपोर्ट किए गए 31। इत्थे 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई। उहदे विच एक 6 महीने की निक्की बच्ची भी शामिल सी, जिसकी चंडीगढ़ PGI मौत हुई सी। ते टोटल इस समय तुहानूं दस दईए कि 24 लोग कपूरथला जिले दे विच ठीक भी हो चुके हैं। टोटल केस 31 ठीक हो गए 24, 2 लोगों की मौत हो गई सी। यानी कि हुण पिछे सिर्फ 5 केस ही ने जिहड़े एक्टिव मामले ने कपूरथला जिले दे विच। उस तो बाद अगे वधदे हां ते हुण जिला
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ। ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 123 ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 116 ਲੋਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ 119 ਹੋ ਗਏ ਤੇ 123 ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ 4 ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਬਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 93 ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 4 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ। ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 200 ਤੋਂ ਪਾਰ ਗਿਣਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਕਿ 140 ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 140। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫਿਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈਗਾ। 140 ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਟੋਟਲ 211 ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ, 140 ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਦਕਿ 6 ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, 154 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ 154 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 46 ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀਪੀ ਅਨਿਲ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਨਸਾ ਦਾ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 33 ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਾਬਿਲ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ 20 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਦਾ। ਮੋਗਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 61 ਮਾਮਲੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 59। ਜੀ ਹਾਂ, 59 ਮਾਮਲੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਦਕਿ 2 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੋਹਾਲੀ। ਜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 105 ਕੇਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਟੋਟਲ ਹੈਗੀ ਹੈ 89, ਯਾਨੀ ਕਿ 99 ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ 105 ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 13 ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਐਕਟਿਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 66 ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 49 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। 17 ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਚੇਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵਧੀ ਜਦੋਂ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੇ 104 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, 109 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 94 ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ 15 ਕੇਸਿਸ ਹੀ ਨੇ, 14 ਤੋਂ 15 ਕੇਸਿਸ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 100 ਤੋਂ ਪਾਰ ਗਿਣਤੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ICMR ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 105 ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 83 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
रुख कर लेने पठानकोट का। पठानकोट दे विच की अपडेट है? पठानकोट दे विच 29 मामले टोटल हुण तक रिपोर्ट किए गए हैं। उस दे विचों 14 लोग ठीक हो चुके हैं, 14 ही एक्टिव मामले ने। एक शख्स की मौत की खबर भी सामने आई। तो पठानकोट दे विच तुसीं कह सकते हो कि तकरीबन 50% तक जिहड़े मरीज ने हुण तक रिकवर कर चुके हैं। उस तो बाद अगे वधदे हां ते हुण अगला जिला हैगा ए रोपड़ दा। ਤਾਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਪੜ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ 60 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, 60 ਹੋ ਗਈ, ਪਰ 31 ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਨੇ? ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੇ 91 ਕੇਸ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ 90 ਲੋਕ ਨੇ। ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 91 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਮਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 162 ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। 162 ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਪੂਰੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ICMR ਦੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ICMR ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਘਰ, ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਸੀ, ਤਬੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ 14 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 700-800 ਜਾਂ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ICMR ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ICMR ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਪਲਸ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, 6 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਪਲਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਗੌਰਵ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੈਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ PGI, ਉੱਥੇ ਹੁਣ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਸੈਂਪਲ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ, ਕਰੀਬ 7 ਡਾਕਟਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੇ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਵਾਰਡ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ PGI, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ 32-16 PGI, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਵਾਰਡ ਸਰਵੈਂਟ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਹੱਬ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹੱਬ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਤਿਆਤਨ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ PGI ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇਹਤਿਆਤਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਟੀम्स ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਸੀਰੀਅਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ, ਕਈ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਗਾਇਨੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਸਿੰਪਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਿਊਮਨ ਟੂ ਹਿਊਮਨ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਵ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨੋਜ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਸੂਮ, ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਟਮਸ, ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਖੱਜਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸੈਂਪਲਸ ਤਾਂ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅੰਕੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਵੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਹਾਲ ਤਾਂ 90,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 90,927 ਤੱਕ ਅੰਕੜਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 5,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈਗਾ 34,108, ਕਰੀਬ 34-35,000 ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 30% ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ, 2,872 ਕੇਸਿਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। 30,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਟੇਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ 90,927 ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 90,000 ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਆਸ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ 64.6% ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 49 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ। ਜਿੱਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨ ਦੇ ਸਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਠੀਕ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा ਹਾਂਜੀ और दसो कैसे कैसे दर्शन ठीक हो गए? ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਰ, ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰ ਗਈ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜੋ, ਬਿਮਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। बिल्कुल सही गल है।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਮੁੱਲਾਂਕਲਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਗਏ ਸੀ? 14 ਬੰਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ ਹੁਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ। ਟੈਕਟੂ ਵਧੀਆ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਆਏ ਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਰਾਈ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਡਏ ਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਟ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਏਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਏਦਾਂ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੰਨ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਘੁਮਾ ਦੂਗਾ ਤੇ ਮਾਰ ਦੂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਟ ਸਰ ਥੋੜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਆ, ਨਵਾਂ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਫੈਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਤਾ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਜਾਣਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਸਾਡਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਆ 14 ਦਿਨ, ਸਾਨੂੰ 3 ਟਾਈਮ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਰਸਿੰਗ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਰਤੇ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਤਾਂ 1200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲਚਾਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼, 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ।